बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। আজকে আমি আপনাদের সবাইকে ইনশাআল্লাহ আমাদের 28th সিরা প্রোগ্রামের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদেরকে এই কোয়ারেন্টাইন অর সেমাই কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ডে in the pandemics we are doing our program or the halaka through Zoom, and alhamdulillah this is a great opportunity by the grace of Allah Almighty that we have technology and means to do our good works even staying or confined in our places. So that's a blessing from Allah. And শুরু করতে পেরেছি। শুরুতেই আমি আপনাদের কাছে বলবো যে let us make sincere dua to Allah subhanahu wa ta'ala so that Allah lifts these calamities from us and give us ease in our life, in the society, in the whole world at large. Ameen. Now inshallah we will begin today's session, that is the 28th session, and the session will be on the incident of Taif. আমরা যদি আগের ক্লাসে ফেরত যাই, a little bit of recap, সেটা হচ্ছে যে আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা এবং তার স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা, তার চাচা আবু তালেব, they died, and in fact they came out of the boycott, and those two personalities, most important personalities of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life and seerah, they died. And after especially Abu Talib's death, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lost the shelter in Makkah, which is his own motherland. And in that time, if you go 1500 years back, at that point in time, to lose the citizenship of your own country and live your life is difficult. That's what happened to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once Abu Talib was dead, and his uncle who became the leader of the Banu Hashim, that is Abu Lahab, one of the arch enemy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Islam and Sahabas, he gave him shelter or the protection, আমরা যেটাকে বলি tribal protection, সেইটা দিয়েছিল, এবং we discussed about that he lifted it within 20 to 30 days of the protection. সেটা লিফট করার পরেই Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he became basically nobody in Makkah, though he is a prophet of Allah and he is the brightest son of Quraysh in Makkah. Even then he became nobody. So, and that was a huge test from Allah subhanahu wa ta'ala to his most beloved prophet, and এই টেস্ট উনি কিভাবে অতিক্রম করেছেন, এই হার্ডল থেকে কিভাবে বেরিয়ে এসেছেন, how did he manage and encountered oppression of the people, and how could he tackle the environment and the situation, and what are the steps he sallallahu alaihi wasallam took, and how he became victorious. We will discuss about these things today inshallah. So ওই সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে already Muslims are definitely minorities, because 10 to 15 Sahabas already migrated to Abyssinia, and ওই সময়ে মক্কায় কেবলমাত্র the numbers are definitely debatable, but the history says around 45, 50 or 60 people, Muslims were there. If you think about the minority people, problem of the minority and the oppression, then you haven't seen that. Nothing was like that. How severely people were persecuted, just they believed in La ilaha illallah, and they never fight back. They never persecute anybody else in return, but even then they were persecuted for this basic reason,
and they were outnumbered. They had no place to go. They had no people to help them, support them. Of course, Allah is always there, but as we discussed about one point, that is universal law of Allah, it is same for everybody, every situation, every nation. So Allah doesn't give you anything like from the sky. Help doesn't come. Help comes when it becomes necessary by the plan of Allah, in the eyes of Allah, তখনই কেবলমাত্র হেল্প আসে। তো এনিওয়েজ, তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন he planned, definitely he sallallahu alaihi wasallam planned, though he was oppressed, cornered, he didn't know what to do, but he started planning. He had all the information about other tribes and the neighboring cities and towns. So তখন উনি প্ল্যান করা শুরু করলেন। উনি যে জিনিসটা করলেন, অ্যাকচুয়ালি করার আগে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে if you go by Quran and the history, none of the prophets came those who were not tested. Quran says that prophets were being tested more than anybody else. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস আছে, উনি বলেছেন যে, আর আল্লাহ যেহেতু কোরআনে বলেছেন যে তোমরা বিলিভ করেছো বলে ভেবো না যে তোমাদেরকে টেস্ট করা হবে না, তোমাদের আগেরদেরকেও টেস্ট করা হয়েছে, তোমাদেরকেও টেস্ট করা হবে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে টেস্ট হবে অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর লেভেল অফ তাকওয়া, অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর র্যাঙ্ক ইন দ্য আই অফ আল্লাহ। সেই অনুযায়ী হাইয়েস্ট অফ দি টেস্ট উইল বি টু দ্য প্রফেটস অ্যান্ড দ্য রাসূলস, মেসেঞ্জার্স। তারপরে আসবে সালেহিন বান্দারা, তারপরে আসবে সোহাদারা, মুমিনরা, এভাবে নিচের দিকে যেতে থাকবে। সো আমরা কোরআনে দেখব যে ওয়ান অফ দি টাফ টেস্ট the prophet faced was Nuh alayhi salam. If you read the Surah to Nuh of Quran, that is 71 number surah, you will see Nuh alayhi salam, he invited people to Islam, La ilaha illallah, for 950 years. 950 years, but he couldn't manage to basically convert more than 10, 15, 20 people. There are sayings, but handful of people. And eventually he gave up and he complained to Allah. Oh Allah, if you read the surah, you will see that in a nutshell, Allah বলছেন যে আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার জাতির কাছে, কিন্তু সে তাদের কাছে সকাল সন্ধ্যা প্রকাশ্যে দিন রাত গোপনে তাদেরকে ইনভাইট করেছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি, বাট দে didn't take the advantage of that thing, rather on the contrary, ওরা ষড়যন্ত্র করেছে, ওরা ওকে নূহকে অ্যাবিউজ করেছে এবং ওকে ওরা প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং ওরা তখন ওই সূরায় নূহ আলাইহিস সালাম বলছেন যে ও আল্লাহ, দে আর ফলোয়িং a person who is more powerful, who has got more money and got more children, তাকে ওরা ফলো করছে এবং আমার বিরুদ্ধে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বিরুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এবং that famous ayah, that those 4 idols, যাদেরকে আল্লাহ যাদের নাম কোরআনে উল্লেখ করছেন, তাদের ইবাদত করছে। এবং আল্লাহ তখন বলছেন, অবশেষে আল্লাহ নূহ আলাইহিস সালামকে একটি নৌকা বানাতে বললেন, যার টেকনিক আল্লাহই শিখিয়ে দিয়েছেন। সেই নৌকাতে যারা বিলিভ করেছিল তাদেরকে উঠিয়েছে, তারপর তাদেরকে ফ্লাডে ডুবিয়ে দিয়েছে। ঠিক তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মক্কার জীবনের শেষের 2-4 বছরের মধ্যে 3টা খুব ইম্পর্টেন্ট সূরা আল্লাহ নাজিল করেছেন। সেটা হচ্ছে সূরাতুল ইউনুস নাম্বার 10, নাম্বার 11 সূরাতুল হুদ, নাম্বার 12 সূরা ইউসুফ। এইগুলো আল্লাহ নাজিল করেছেন অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে কিছু কারণ হচ্ছে টু tell Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the believers that the persecution you guys are going through, the hardship you guys are facing, that's normal. That's what happened to the previous nations, means previous prophets. And how did they
পারসিভিয়ার, তারা কিভাবে প্রতিরোধ করেছে, তারা কিভাবে সংবরণ করেছে, সেটার ডিটেইল বর্ণনা এসছে ওই সূরাগুলিতে। অ্যান্ড সূরা ইউসুফের স্টোরি তো আমরা সবাই জানি। ইনশাআল্লাহ ইন দ্য নেক্সট ক্লাসেস সামটাইমস আই উইল ট্রাই টু গিভ ইউ আ brief of those surahs, if not brief, at least few relevant ayahs we will talk about inshallah. So এরপর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম was no exception. উনিও তো গত 10 বছর, because I'm talking about the 10th year of দাওয়া, গত 10 বছর ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথীরা সাহাবারা they were persecuted. I mean, they were persecuted from all the sides, emotionally, physically, psychologically, সব দিক থেকে, from friends, relatives, parents, children, যার যেভাবে persecuted হয়েছেন আর কি, slaves, free, elites, everybody. কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়া তিনিও অন্য নবীদের মতোই গোপনে প্রকাশ্যে দিন রাত দিয়ে গিয়েছেন এবং he sallallahu alaihi wasallam left no stone unturned. He tried his level best, কিন্তু আল্লাহ কোরআনে বলেছেন most of the people are heedless. Most of the people will not believe in Allah. That's the reality. Allah said it. Allah created human being. He is the designer and he is the controller. So he knows what is the characteristics and what is the heart of the human being. But prophets are sent to send this basic message, and they are sent with the mission, and they have to try their level best. That's what they did. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did. কিন্তু আবু তালেবের মৃত্যুর পরে it became difficult to stay there, because politically Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lost the citizenship of the country of Makkah, যেহেতু তার আর কোনো প্রোটেকশন নাই ট্রাইবাল সোসাইটিতে, উইদাউট দ্য প্রোটেকশন, অ্যান্ড ইফ ইউর ওন ট্রাইব ডাজন্ট প্রোটেক্ট ইউ, ডিক্লেয়ার্স দ্যাট ইউ আর নো মোর মেম্বার অফ দ্য ট্রাইব, দেন ইউ আর ইন ট্রাবল, doesn't matter what. So that's what happened. তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করলেন, উনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে মক্কা ছেড়ে দিতে হবে ওনাকে। মক্কা ছেড়ে দিতে হলে উনি কোথায় যাবেন সেই কথা চিন্তা করলেন। অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট ডিসিশন ফর হিম। প্রথম কথা হচ্ছে উনি জানেন না কোথায় যাবেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে হি ডাজন্ট হ্যাভ দ্য ওয়ার্ল্ডলি ফিজিক্যাল পাওয়ার ওই ফাইট আউট করার জন্য। আর তখন তো এমন না যে আপনার কম্পিউটারে বসে এক্সপিডিয়াতে টিকিট কাটলাম চলে গেলাম লস অ্যাঞ্জেলেসে বা যে কোনো জায়গায় ঢাকা থেকে। ইটস নট লাইক দ্যাট। ইটস ডিফিকাল্ট টু মুভ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু আনাদার প্লেস। ডাজন্ট ম্যাটার ইভেন টু দি neighboring village যাওয়াটাও difficult, because nobody is going to accept you. Like I said, when the time is right, then Allah helps. Even it is true for his prophet also, any prophet. If you go by the life of other prophet, Ibrahim alayhi salam, one of the greatest prophet of Allah, তার জীবনী দেখেন, he had to sacrifice everything. He had to run from Iraq to up to Jerusalem and also in Makkah. ওই সময়ে তো ওই জিনিস করাটা ডিফিকাল্ট ছিল। দে অল ডিড ইট ফর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নাথিং এলস, টু এস্টাবলিশ this thing in the heart of people, because they knew that if you miss that, if you don't believe in la ilaha illallah, then you are lost, because ultimate success of human being is whether you have the Jannah or not. If people get the Jannah, then he is a successful one. If he is in Jahannam, you are a loser. So prophets, they are all loving their people. They are full of love for their own people or the people of the world. So they always wanted it. And that's the reason they could sacrifice everything. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam তখন চিন্তা করলেন কোথায় যাবেন। তখন সেই কথা ওনার কাছে যেই সমস্ত ইনফরমেশন and data ছিল, based on that he sallallahu alaihi wasallam decided to go to Taif. কেন তায়েফে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন, এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে উনি তার সাথে নিলেন যায়েদ ইবনে হারিথা রাদিয়াল্লাহু আনহু। কে যায়েদ ইবনে হারিথা রাদিয়াল্লাহু আনহু? আমরা জানি তার অ্যাডপ্টেড সান। He was a slave. He's a freed slave. He adopted him. Later on, Allah revealed that nobody is your son. So a adoption process, Islam doesn't accept it. So anyway, সেই হারিথা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে গেলেন, যে কিনা তার ঘরেই বড় হয়েছে, because he was bought by খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু when he was a mere kid. So anyway, ওনাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন
তায়েফের উদ্দেশ্যে, হুইচ ইজ অ্যারাউন্ড 60 কিলোমিটার ফ্রম মক্কা। অ্যান্ড তায়েফ আপনারা যদি দেখেন ওই ঊষর মরু অঞ্চলে, মক্কা এবং সৌদি আরবিয়াতে, এখনকার সৌদি আরবিয়া বা তখনের আরবের নাজদ, ওই এলাকাতে পুরোটাই মরুভূমি এবং রাগেড মাউন্টেন্স। সেইখানে তায়েফ ইজ এ মরুদ্যান বলে, ওয়াইসিস মরুদ্যান, যেখানে বিভিন্ন রকমের ফল ফলাদি গ্রিনারিজ আছে, যা কিনা পুরো ওই এলাকায় ওইরকম ফল ফলাদি নেই। দে গ্রো গ্রেপস ইভেন। সো ওই তায়েফের নগরী উনি সিদ্ধান্ত নিলেন, যা 60 কিলোমিটার দূরে, বাট দ্যাটস এ কী বলবো, পাহাড়ি অঞ্চল, খুব দুর্গম এলাকা, ক্রস করে যেতে হয় ওখানটায়। তো ইন দ্য মান্থ অফ শাওয়াল অফ 10th year of দাওয়া, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam along with Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu, he started on foot. পায়ে হেঁটে 2 থেকে 3 দিনের জার্নি, 60 কিলোমিটার উনি রওনা দিলেন ওনার ছেলেকে নিয়ে। কেন উঠে চললেন না বা কোনো ঘোড়ায় চললেন না? বিকজ উট বা ঘোড়ায় চললে কুরাইশরা জেনে যাবে এবং জেনে গেলে তাকে বাধা দেবে, আরও পারসিকিউশন বাড়বে। এবং সাথে জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিলেন, কারণ তাতে করে মানুষের সন্দেহ হবে না, কিন্তু সে তো তার নিজের ঘরের লোক। অ্যাট দ্য সেম টাইম যাদের দুজনের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ ভেরি হাই। এবং জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়াজ ওয়ান অফ দি স্মার্টেস্ট সাহাবাস, এবং হি ইজ ডেডিকেটেড টু প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অ্যান্ড হি নোজ প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেরি ওয়েল। এবং সেই জন্য ওনারা দুইজন রওনা করলেন তায়েফের উদ্দেশ্যে ইন দ্য মান্থ অফ শাওয়াল। আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাবো যে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলে কি করেছেন, কতটুকু হেল্প করেছেন প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যখন সময় আসবে স্লোলি আমরা দেখতে পাবো। তারপরে আসছে, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেসিক্যালি, him being a prophet but one of the smartest person on earth, he planned everything. Whatever tools he had, he sallallahu alaihi wasallam had, he used them, utilized them, and of course trusted on Allah for the outcome of it, for the success of his plan. That's called taqwa. He tied his camel and depended on Allah's help. এবং তায়েফ নগরীকে বেছে নেওয়ার জন্য অনেকগুলো কারণ আছে, ঐতিহাসিক কারণ আছে, পলিটিক্যাল রিজন আছে এবং স্ট্র্যাটেজিক রিজন আছে। মানে হিস্টোরিক্যালি তায়েফ হচ্ছে মক্কার পাশে, এবং কুরাইশদের জন্য এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ শহর। কুরাইশদের জন্য তায়েফ নগরী ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট, দে হ্যাভ এস্টাবলিশমেন্ট। এবং তায়েফে যাওয়ার জন্য যে একটা উপত্যকা আছে, ভ্যালি আছে, তার নাম হচ্ছে ওয়াজ, সেটা অলরেডি কুরাইশদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, সো দ্যাট দে ক্যান হ্যাভ ইজি অ্যাক্সেস। এবং তায়েফের অধিবাসীদেরকে যারা ছিল তাদের গোত্রের নাম হচ্ছে থাকিফ গোত্র, মেইন যে গোত্রটা আর কি, তারপরে সাব ট্রাইবস আছে, সেটা থাকিফ ওদেরকে কন্ট্রোল করে। থাকিফের বিভিন্ন গোত্রের সাথে বনু হাশেম, মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোত্র, বনু আব্দুল শামস ওদের সাথে রিলেটেড ছিল ওরা, এবং বনু মাখজুমও ওদের সাথে ট্রেড করতো, এবং ট্রেড করতে জমি জমা ওরা কিনেছে, ওদের আত্মীয়তাও আছে ওখানটা। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেছে নিয়েছিলেন, কারণ এইরকম একটা পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা কি দাঁড়াতো, যদি তায়েফের লোকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেল্প করতো, মানে শেল্টার দিত, তাহলে মক্কার কুরাইশরা, যেহেতু ওদের সাথে তায়েফের একটা গোত্রের সাথে অ্যালায়েন্স আছে, তাহলে মুসলমানদের জন্য দ্যাট প্লেস, দ্যাট তায়েফ উড বি ওয়ান অফ দি বেস্ট প্লেস। লিভিং দেয়ার ইন তায়েফ অ্যান্ড কাবা ইজ নট ফার অ্যাওয়ে, অনলি 2 days ওয়াক অ্যান্ড মেবি half a day's ride. সো এবং কাবার উপরে মুসলমানদের কর্তৃত্বও থাকতো, কিন্তু আল্লাহর তো ভিন্ন প্ল্যান। এবং আরেকটা জিনিস আছে যে বনু সাকিফের হচ্ছে ওখানকার মূল অধিবাসী, তার সাব ট্রাইবস ছিল বনু মালিক এবং বনু আহলাফ। বনু আল আহলাফ এই দুটো হচ্ছে সাব ট্রাইব। বনু আল আহলাফ হচ্ছে যেই গ্রুপটা, যেই সাব ট্রাইবটা, তাদের সাথে যে অ্যালায়েন্স ছিল, সেই অ্যালায়েন্সটা ছিল কুরাইশদের সাথে, মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোত্রের সাথে। আর বনু মালিকের ছিল বনু হাওয়াজিনের সাথে। আমরা এই গোত্রগুলি নিয়ে আগে আলোচনা করেছি, সো ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক অ্যান্ড জাস্ট আইডেন্টিফাই হু আর দোজ। বাট বেসিক্যালি বনু আহলাফ was in alliance with Quraysh,
and Banu Malik was in alliance with Banu Hawazin. হাওয়াজিনরা ছিল আসলে মক্কার আশেপাশে ট্রাইব, ইটস এ বিগ ট্রাইব, হিউজ ট্রাইব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে এই ধরনের অ্যালায়েন্স ঠুনকো, অ্যাটলিস্ট এখনের আমলেই ঠুনকো অ্যালায়েন্স, আমরা বলি যে উই আর পৃথিবী এখন সবচেয়ে শক্তিশালী সময়ে আছে, সবচেয়ে উন্নত সময়ে আছে টেকনিক্যালি, মানুষ সবচেয়ে সভ্য এবং ভদ্র, তারপরেও অ্যালায়েন্স তো আর টেকে না যখন স্বার্থের কথা আসে, আর তখন তো টিকতোই না ট্রাইবাল সোসাইটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা জানতেন এবং সেটা জানাতেই উনি বেসিক্যালি চিন্তা করলেন যে কাদের কাছে যেতে হবে। মানে উনি ভাবলেন যে, প্ল্যান করে দেখলেন যে যদি সে বনু আহলাফের লোকের কাছে যায়, যাদের বনু কুরাইশদের সাথে অ্যালায়েন্স আছে, প্রথমেই যদি তাদের কাছে যে উনি আহ্বান জানায়, দ্যাট উইল বি বেটার, বিকজ দেন হি উইল হ্যাভ টু মেইন ট্রাইবস ইন ওয়ান স্টোন। তাহলে বনু কুরাইশরা তার নিজের বংশ তাকে আবার শেল্টার দিতে বাধ্য হবে যদি বনু আহলাফ তাকে শেল্টার দেয়। এই হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি আর কি। কিন্তু ঘটনা কি ঘটলো ইবন ইসহাক থেকে বর্ণনা করা আছে কি ঘটলো তায়েফে। দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দি ওয়ার্স্ট ডে অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। এবং কিভাবে হচ্ছে আমরা একটু চিন্তা করি, দেখি কি ঘটলো আর কি। আমরা সবাই যে ঘটনাটা জানি, বাট লেটস ট্রাই টু dig it little bit deeper. বনু আহলাফের ডিসেন্ডেন্ট যারা আছে তারা একজন হচ্ছে ইবন উমায়ের, আমির ইবন উমায়ের। সে তার তার তিনটা ছেলে ছিল, 3 ছেলের কাছে ওই গোত্রের নেতৃত্ব দিয়ে গেল। অ্যান্ড 3 ছেলে ইউনাইটেড হয়ে ডিসিশন নিল যে উই উইল রুল আওয়ার ট্রাইব টুগেদার সো দ্যাট দেয়ার ইজ নো কনফ্লিক্ট, মারামারি যাতে না হয় আর কি। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই আমির ইবন উমায়ের তার যে 3 ছেলে যারা অ্যাকচুয়ালি থাকিফের ডিসেন্ডেড, থাকিফ গোত্রেরই লোক, আমরা আগেই বললাম, তাদের কাছে গেল। তারা হচ্ছে কারা? আবদ, ইয়ালিল, মাসউদ অ্যান্ড হাবিব। 3 ছেলে, আবদ, ইয়ালিল, মাসউদ অ্যান্ড হাবিব, ইবন আমির, ইবন উমায়ের, ইবন গীরা, ইবন আউফ, ইবন তাকিফ। সো আমি যেই ওদের বংশের ইয়েটা বললাম, তাকিফ পর্যন্ত গেল। ওদের কাছে গেলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য। ওদের কাছে যে যখন বলল, মেসেজটা দিল, দিস 3 ব্রাদার্স দে ওয়ার সাচ জাহেল, এতটাই মূর্খ, অ্যারোগেন্ট এবং টাইরেন্ট প্রকৃতির এরা ছিল। মানে একজন লোক একটা বাণী অফার করেছে, নাথিং ওয়ার্ল্ডলি, মানে যেটাকে বলে কোনো কিছু বিক্রি করতে তো চান নাই, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বাণী দিয়েছে। বলেছেন যে ইউ অ্যাকসেপ্ট দ্যাট, ইফ ইউ সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ and believe in it and work accordingly, then you will be honored in this world and hereafter. That's what Allah promised. সেই বাণী দিয়েছে। তখন এটা শুনে প্রথম ভাই বলল, চিন্তা করে দেখেন, বলল ওয়াল্লাহি, আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে আমি কাবা ঘরের গিলাফ, ওই যেটা ঢাকনা থাকে, ওটা ছিঁড়ে ফেলবো। মানে হি ওয়াজ সো সার্কাস্টিক। সেকেন্ড ভাই বলল যে আল্লাহ কি আপনার চেয়ে কোনো বেশি উপযুক্ত লোক পান নাই? মানে হোয়াট এ রিডিকুলাস, মানে রিডিকুল করার একটা লেভেল আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ নট এ প্রফেট অনলি, হি ইজ নোন gentleman, most beloved person in Makkah, and people know that. তার সাথে ওই বিহেভ করছে ওরা। এবং এই কথাটা যে বললো আপনার চেয়ে কি বেটার কোনো লোককে খুঁজে পায় নাই, এরকম একটা ঘটনা আমি কিন্তু আগেও আপনাদের কাছে বর্ণনা করছি। আল্লাহ কোরআনে যে জিনিসটা বলেছিলেন, সূরাতুল যুখরুফ 43 নম্বর সূরা 31 নম্বর আয়াতে, যখন কিনা ওয়ালিদ ইবন মুগীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে বলছিল, সে তো ছিল তখন নেতা। ওয়ালিদ ইবন মুগীরা কে? সে হচ্ছে খালিদ ইবন ওয়ালিদের বাবা। সে তো বিখ্যাত নেতা। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে বলছিল যে, সেই ঘটনাটা আমি আর বলতে যাচ্ছি না, যে এই 2 নগরীর মধ্যে, 2 তায়েফার ইয়ের মধ্যে, কি যেন বলে, মক্কার মধ্যে তোমার চেয়ে বেটার কাউকে কি পাওয়া যায় নাই? সেটাই কিন্তু আল্লাহ বর্ণনা করেছিলেন যুখরুফের 31 নম্বর আয়াতে। কি বলেছিলেন? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াকালু, মানে দে সেড, ওয়াকালু লাউলা নুজিলা হাযাল কুরআনা আলা রাজুলিন মিনাল কারিয়াতাইনি আযীমা। মানে ওরা আল্লাহ বলছে যে ওরা বলল
যে এই কোরআন কি এই দুই কারিয়াতাইনি মানে দুই শহরের দুই জনপদের আর কারো কোনো নোবেল কারো মধ্যে নাজিল করতে পারলো না আল্লাহ? মানে সেই জিনিসটাই সেরকম কথাই কিন্তু ওই দুই ভাইয়ের এক ভাই বলছে। সো এই হচ্ছে দুই ভাই। থার্ড ভাই, হি ওয়াজ ইভেন মোর রিডিকুলাস এবং মোর কি বলবো ইনসাল্টিং। সে বলল, বাই আল্লাহ, আল্লাহর কসম, আমি আপনার সাথে কোনো কথাই বলবো না। অ্যান্ড সাচ এ ফুলিশ থিং, আমি আপনার সাথে কোনো কথাই বলবো না। ইফ ইউ আর রিয়েলি এ প্রফেট of Allah subhanahu wa ta'ala, then you are too high to me to talk to. আমি আপনার সাথে কথা বলতে পারবো না, you are too high. And if you are lying, then আউযু বিল্লাহ, if you are lying against Allah, আল্লাহকে কিন্তু ওরা নিষেধ করছে না। If you are lying against Allah, then you are too low to me to speak to. আউযু বিল্লাহ। আপনি চিন্তা করে দেখেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য এই জিনিস হজম করা কতটা কষ্টকর। কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কেন আমি আর আপনিই যদি একটা যেটাকে আমরা পারসিভ করি যে একটা ভালো উপদেশ দিচ্ছি কাউকে, সেটা যদি কাউকে দিতে যায় আর তারা যদি আমাদেরকে এইভাবে রিফিউজ করে, হোয়াট উই উইল ডু? উই উইল প্রবাবলি নেভার টক টু দেম। Probably some of us will just punch on the face এবং আমাদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় শত্রুতা হয়ে যাবে। বাট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম didn't say anything. What he said, বলছে তোমরা যদি এটা গ্রহণ না করো, প্লিজ don't do one thing, don't inform it to Quraysh. কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানেন যে কুরাইশদের কাছে যদি ওরা বলে, তাইলে তো আর উনি আর ওখানটায় ফেরত যেতে পারবেন না, পারসিকিউশন আরও বেড়ে যাবে। He will basically have no way out. No going back actually. যদিও উনি কুরাইশদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েই চলে আসছেন, বাট ইভেন দেন মানে he didn't sallallahu alaihi wasallam didn't want to cut the rope, তাই না? সেটা উনি চান নাই, which is a smart way of thinking. So Prophet sallallahu alaihi wasallam remained calm and quiet and he took next steps. এই জায়গা থেকে একটা জিনিস একটু বলে নিচ্ছি আমি। দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই কিন্তু ওই তায়েফে ঢুকে কিন্তু হি অ্যাপ্রোচ টু দ্য এলিটস অফ দ্য সোসাইটি লিডার্স। উনি শুরুতেই কিন্তু কমন আর জেনারেলের কাছে, জেনারেল লোকজনের কাছে যাননি। দ্যাটস দ্য ওয়ে ইট ইজ। বাট রিমেম্বার ওয়ান থিং, হি ডিডন্ট ইগনোর দি জেনারেল পিপল, হুইচ ইজ হারাম। If you remember Abasa wa Tawalla, Surah Abasaর কথা যদি মনে রাখেন, Rasulullah never does that, but he approached to the elite because it's সঙ্গত কারণে। If the elites of the society says anything, then the people, most of the people follow them. So সেটাই উনি করার চেষ্টা করেছেন। যাই হোক, রিফিউজ হয়ে he stayed in Taif for 7 to 10 days. এই 7 থেকে 10 দিনের ওখানটায় তাইফে ছিলেন উনি। এই থেকে উনি কি করছেন, উনি ঠিকই ওনার দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, লোকজনের সাথে কথা বলছেন, লোকজনকে খবর দিচ্ছেন, জেনারেল পিপল, রাস্তাঘাটের লোকজনকে সবাইকে উনি দাওয়াত দিচ্ছেন। এইখান থেকে কোথার থেকে খবর আসলো, দুই একজন মনে হয় নাকি এই মেসেজ সম্বন্ধে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মেসেজ সম্বন্ধে পজিটিভ চিন্তা ভাবনা শুরু করলো। তখন নাকি এরকম দাওয়াত দিচ্ছেন, দুই একজন কনভার্ট করবে এরকম আওয়াজ শোনা গেল, স্পেশালি একজনের। শুনতে পেরে ওই 3 ভাই দে গট স্কেয়ার্ড। ওরা ভাবলো যে এ তো সর্বনাশ, একে তো এখানে রাখা যাবে না। ওরা তখন পাড়ার ছেলে পেলে, রংবাজ বাংলা ভাষায় বললে, যাদের কোনো কাজ নাই, হুলিগানস, রাফিয়ানস, তাদেরকে লেলিয়ে দিল, তাদের স্লেভদেরকে লেলিয়ে দিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে, টু কিক দেম আউট অফ দি সিটি। এবং ছেলেপেলেদের করলে, মব লেলিয়ে দিলে যেটা হয়, মবের যে ক্যারেক্টারিস্টিক, দে স্টার্টেড থ্রোয়িং স্টোনস, বুইং দেম, সেইং ব্যাড নেমস, মানে তাদেরকে তাড়া করে শহর থেকে বের করে দিল। অ্যান্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওয়াজ হার্ট, হি ওয়াজ ব্লিডিং ফ্রম হিজ বডি। এবং যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে রক্ষা করার জন্য শিল্ড হিসাবে কাজ করেছেন, তাতে করে তার মাথায় পাথরের আঘাত লেগেছে। হি ওয়াজ সিরিয়াসলি ইল। অ্যান্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের রক্তে স্যান্ডেল ভিজে গেল। উনি
and they were running. And he was 50 plus years old at that time. It's not easy. ওনারা দৌড়ে প্রায় 7-8 কিলোমিটার দৌড়ে গেলেন, গিয়ে একটা বাগানে আশ্রয় নিলেন। এই সময়টা ওয়াজ সো পেইনফুল ফর প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই বিষয়ে আমরা একটা হাদিসের বর্ণনা করি যে মদিনাতে উহুদের যুদ্ধের অনেক পরে শেষের দিকে, এই বর্ণনাটা বুখারীতে আছে, সহিহ বুখারীতে আছে। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিলাভেড ওয়াইফ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, উনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওয়াজ দেয়ার এনি ডে হুইচ ইজ ওয়ার্স দ্যান উহুদ? উহুদের যুদ্ধে, উহুদ বলতে মানে উহুদের যুদ্ধের সময়, ওই দিনের চেয়ে কি কোনো খারাপ দিন আপনার জীবনে এসেছিল? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কারণ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে তো উহুদের যুদ্ধ হচ্ছে ওয়ার্স ডে, because that was that day when Prophet sallallahu alaihi wasallam was injured. A lot of the big giant sahabas were killed, shaheed. Muslims were having a real bad time physically. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam এমন মানে আওয়াজ উঠেছিল যে he sallallahu alaihi wasallam is dead. It was so bad. So to Aisha radhiyallahu, because she doesn't have any memory of Makkah, and very little, she was a kid, and ওনার কাছে তো উহুদের যুদ্ধই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন দিন। সেজন্য উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, is there any day or was there any day which is worse than Uhud? এবং সেই জন্যই এই কথাটা জিজ্ঞেস করেছিলেন। That was a definitely one of the bad day for Muslims. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam এই কথা শোনার সাথে সাথেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, yes indeed, your people have hurt me, irritated me a lot, and worst of all was the day in Taif. On that day they didn't respond the way I wanted them to, and so I found myself in grief and sadness. I didn't know, I didn't realize where I was until I reached Colonel Manazil or Colonel Thalib. একটু চিন্তা করে দেখেন, তার স্ত্রী তাকে প্রশ্ন করেছেন, এর চেয়ে বাজে দিন কি আমার কাছে ছিল কিনা? আমরা এরপরে দেখব তাইফে যা যা ঘটেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু তার কিচ্ছু বলেননি, শুধু বলেছেন, দ্যাটস দ্য ওয়ে ইট ইজ, যে তোমার লোকেরা আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে এবং তারা আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, এবং বলছেন যে আমার জীবনে ওয়ার্স্ট ডে ছিল দ্য ডে অফ আকাবা। তারপরেই বলছেন ইন তাইফ, তারপরেই বলছেন যে অন দ্যাট ডে ওরা, আমি যা ওদের কাছ থেকে চেয়েছি তার উত্তর দেয়নি, ওরা আমার সাথে সেই উত্তর দেয়নি, যেই অ্যান্সার ওদের কাছে আশা করেছিলাম সেই অ্যান্সার দেয়নি ওরা। এবং আমি এতটাই আঘাত পেয়েছিলাম, দুঃখ পেয়েছিলাম, বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম, এবং সেই জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি আমার বিহ্বলতায় আমি দিকবিদিক শূন্য হয়ে গেছিলাম, ট্রমাটাইজ হয়ে গেছিলাম। I didn't know what I was doing and where I was going till I reached Colonel Manazil or Taif, which is 7 to 8 kilometers from Taif. মানে প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি নিজেই এতটা ট্রমাটাইজড হয়ে গেছিলেন যে ওনার মনে ছিল না উনি কোন দিকে যাচ্ছেন, দিকবিদিক শূন্য হয়ে ওনারা দৌড়ে ওই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভেগে যাচ্ছিলেন, ওই মানসিক শারীরিক অপমানজনক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চলে যাচ্ছিলেন। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু এইখানে ডিটেল কোনো বর্ণনা করেন নাই। একজন নবী তার স্ত্রীকে বর্ণনা করছেন, যেখানে স্ত্রীর কাছে কিন্তু আরো ডিটেল বলতে পারতেন, বলেননি, বিকজ অফ রিজন। ফার্স্ট অফ অল, কারো কাছ থেকে করুণা, কারো কাছ থেকে সহানুভূতি পাওয়া দরকার নেই, এবং নিজের এম্বারাসমেন্টকে মানুষের কাছে প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। তার ঘটনার কথা অলরেডি খুব ভালোভাবে বলা হয়ে গেছে। দিকবিদিক শূন্য হয়ে যখন আমি চলে গেলাম 7-8 কিলোমিটার দূরে, আমি জানি না আমি কি করছি, ইট সেইজ এনাফ হোয়াট ওয়াজ দ্য মেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল কন্ডিশন। এই তায়েফের বিষয়ে কিন্তু অন্য সাহাবাদের কাছ থেকে বর্ণনা আছে,
জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে বর্ণনা আছে, খুব বেশি নাই, কিছু বর্ণনা আছে, কারণ তখন তো জাইদ ছাড়া আর কেউ ছিল না ওনার সাথে। সব বর্ণনা যে খুব বেশি আছে তা না, বাট কিছু কিছু আছে, তারা ডিটেলে গিয়েছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডিটেলে যান নাই। দ্যাট ইজ দ্য কল দ্য ইজ্জা অফ হিউম্যান বিইং এবং অনার। দেখেন খেয়াল করে, ওহুদে হচ্ছে ফিজিক্যাল হার্ম, ইনজুরিজ অফ হাইয়েস্ট লেভেল, ওয়ার্স লেভেল, আর এই তাইফে হচ্ছে ইটস এ ট্রমা, সাইকোলজিক্যাল, ইমোশনাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ যাকে আমরা বলি। সো ট্রমা অফ হিউম্যান লাইফ ইজ মোর impactful than the physical abuse, psychological trauma. এখান থেকে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, to be traumatized, it's okay. A prophet can be traumatized. A prophet can be perturbed by the situation, বা যাকে আমরা বাংলায় বলি কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যাওয়া, বিহব্বল হয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো এগিয়ে যাওয়া। It's okay, it's fine, he is a human being. And he's a human being and it's fine, it's acceptable, but how do you handle the situation is the important thing. How do you stand up when you fall, and how do you stand up? We will see how did he stand up. Under all the circumstances, dignity is important, and remember, dignity is from Allah. Izzah is from Allah. Nobody can give you izzah. You try all your level best and Allah will give you the izzah, and believe in that. এবং এই whining and playing victim cards, it's not right for a Muslim. Whining and playing victim cards, যে আমার কি হলো, আমাকে কি করলো, আমাদের কি অবস্থা হলো, কি এই ডিটেল দরকার নাই, because you can only whine and submit and complain to Allah. Allah gives ইজ্জা and Allah helps. তো ওখান থেকে যে আমি বললাম যে ওনারা যে বাগানে আশ্রয় নিলেন, ফলের বাগানে আশ্রয় নিলেন, সেই বাগানের মালিক হচ্ছে উতবা অ্যান্ড শাইবা ইবেন রাবিয়া, দুই ভাই, উতবা অ্যান্ড শাইবা ইবেন রাবিয়া, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডিস্টেন্ট কাজিন, second or third cousin type, distant cousin. So they are Quraishi. They were seeing that couple of guys and they knew যে কি ঘটনা ঘটছে, যে তারা এসে বাগানে আশ্রয় নিয়েছে এবং তাদের জন্য তারা সমবেদনা হচ্ছে, তারা তো জানে তার ডিস্টেন্ট কাজিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওখানটা যে আশ্রয় নিলেন, আমরা সেটা যাওয়ার আগে একটা জিনিস বলি, আশ্রয় নিলেন, নেওয়ার পরে ওনারা যখন বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন, what did Prophet sallallahu alaihi wasallam do? Prophet sallallahu alaihi wasallam in the first, যখন উনি ওনার সেন্স, ওনার কম্পোজার ফিরে পেলেন, when he got his composure back, what did he do? উনি সাথে সাথেই আশ্রয় নিলেন আল্লাহর কাছে, উনি হাত তুললেন আল্লাহর কাছে, আল্লাহর কাছে হাত তুলেই উনি একমাত্র ওনার ফরিয়াদে করলেন, ওনার কমপ্লেইন জানালেন এবং একটা দোয়া করলেন। দিস দোয়া ইজ স্টিল টুডে কনসিডার্ড টু বি ওয়ান অফ দি মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল দোয়া, ওয়ান অফ দি মোস্ট টাচি দোয়া। উই শুড ট্রাই টু মেমোরাইজ দ্য দোয়া। It's in Arabic, of course, and I'm not going to give you the Arabic things because you can Google it and you will get it. এবং সেই দোয়াটা ইবন ইসহাক থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, এর ইসনাদ খুব একটা নাই, and it doesn't matter because all the ulamas, great ulamas, they said one thing: if you read the dua, if you read the language of the dua, you will see that this dua cannot be done by anybody else, or this dua cannot come from anybody else's mouth but a prophet's mouth. সেই দোয়াটা হচ্ছে যাকে আমরা বলি নিজের হৃদয়ে নিংড়ানো দোয়া, টোটাল সাবমিশন টু আল্লাহ, রিলায়েন্স টু আল্লাহ অ্যান্ড আস্কিং আল্লাহ ফর হেল্প। দোয়াটা হচ্ছে এরকম: ও আল্লাহ, আমি কেবল তোমারই কাছে আমার সকল দুর্বলতা, আমার সকল অক্ষমতার কমপ্লেইন করছি, ফরিয়াদ করছি, এবং মানুষের সামনে আমার দীনতা, অসহায়ত্বের কথা শুধু তোমাকেই জানাচ্ছি। ইয়ার আর রহমান রাহিম, ইয়ার হামুর রাহমিন,
তুমি পরম করুণাময় ক্ষমাশীল। ও আমার রব, তুমি সকল দিনহীন অসহায় দুর্বলের প্রভু। তুমি আমার প্রভু, কার কাছে তুমি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ? তুমি কি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ এক বেদরদি নিষ্ঠুর দূরের আত্মীয়ের কাছে যে আমাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে, নাকি এক শত্রুর কাছে? তুমি যাকে শক্তি দিয়েছ, ক্ষমতা দিয়েছ আমার উপরে। ও আমার রব, ও আল্লাহ, কিন্তু তুমি যদি আমার উপর রাগ না করো, আমার উপর অসন্তুষ্ট না হও, তাহলে আমার কোনো চিন্তা নেই, আমার কোনো শঙ্কা নেই। কেবলমাত্র তোমার দেয়া নিরাপত্তা এবং আশ্রয় আমার জন্য প্রশান্তির। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমারই অবয়বের নূরের কাছে, যেই নূর সব অন্ধকারকে আলোকিত করে, যা এই দুনিয়া এবং আখেরাতের সব কিছুকে নির্ধারণ করে এবং আলোকিত করে। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার নূরের, যা তোমার রাগ রোষানল থেকে আমাকে রক্ষা করবে। ও আল্লাহ, আমি তোমার সন্তুষ্টি চাই। আমি তোমার সন্তুষ্টি চাইতেই থাকবো যতক্ষণ না তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট হও। ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিক। এবং তুমি ছাড়া আর কোনো শক্তি ক্ষমতা নেই। এখন এই যে একটা দোয়া, প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী আল্লাহর কাছে দোয়া চাইছেন, দোয়াটা কেন ইম্পর্টেন্ট? দোয়ার ভাষা অফকোর্স আরবিতে হলে আরও বেটার হতো। আমি আমার সীমাবদ্ধ বাংলায় ট্রান্সলেশনে যা বললাম আপনাদেরকে, এর থেকে আমরা একটা বেসিক একটা দোয়াটাকে যদি বেসিক ডিডাকশন করি, আমরা খুব স্পষ্ট ভাষায় দেখতে পাবেন এই দোয়া আসলে কনসেপ্ট অফ তৌহিদ, কনসেপ্ট অফ যে তৌহিদ আছে, একত্ববাদের কনসেপ্টটাকেও ক্লিয়ারলি বলছে। কি দেখলেন যে in worst of the time, that means at any point in time, in lowest point of your time and the highest point of your time, the first concern of a believer is to attain the pleasure of Allah at any cost. If Allah isn't pleased on me, happiness of the rest of the people doesn't matter at all, because at the end of the day, Allah is the one who gives you peace, inner peace and outer peace, both. And complaining to Allah is an obvious thing. You complain to Allah, not to His creation. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is complaining to Allah, not to anybody else in the first opportunity. This is part of the Tawhid. দেখেন নবী রসুলরা কিন্তু তাই করে। আপনি যদি সূরাতুল ইউসুফের ঘটনা দেখেন, 12 নম্বর সূরা, পুরো সূরাতুল ইউসুফ পড়লে এটা দেখা যাবে, কিন্তু 12 নম্বর সূরা 86 নম্বর আয়াতে দেখবেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাইহিস সালামের বাবা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, তার ছেলেরা যখন তাকে এত কষ্ট দিচ্ছে, অন্য ছেলেরা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তো মেরে ফেলার জন্য কূপে ফেলে দিল, এসে মিথ্যা কথা বলছে, তারপরেও ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন। কি ফরিয়াদ করলেন? আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুর্ভোগ এবং দুঃখ বেদনার অভিযোগ করছি, আর আল্লাহর কাছ থেকে আমি যা জানি তা তোমরা জানো না, ছেলেদেরকে বলছেন। সো ইউ গো ব্যাক টু আল্লাহ. That's the part of the iman of the people. There are two ways to complain Allah. One is haram, you must not do that, and one is very acceptable and encouraged. The haram part is to reject any decree of Allah. যে কোনো ফয়সালা আল্লাহ দিল, সেটা আপনি রিজেক্ট করে দিলেন। আল্লাহর উইজডম, আল্লাহর প্রজ্ঞাকে রিজেক্ট করা, সেটা হচ্ছে আরেকটা টাইপ। আপনি দুইটা রিজেক্ট করলেন, রিজেক্ট করে কমপ্লেন করলেন আল্লাহর কাছে। যেমন আমরা অনেক সময় বলি, ওয়াই মি আল্লাহ, আমার উপর একটা কিছু হলো, ওয়াই মাই সান, ওয়াই মাই ডটার, ওয়াই আস, why did you do that Allah on us? This is basically you are rejecting Allah's qadar. Allah যা আমার উপরে রেখেছেন সেটাকে আমি রিজেক্ট করলাম, and as if I have some other place to ask for help, but which I don't have in reality, whether I believe or not. If Allah doesn't help, there is no help. So this is called, it can fall up to shirk even. যেমন ধরেন আপনি, এটার উদাহরণ হচ্ছে ইবলিসের ব্যাপারে।
ইবলিস কি করলো? ইবলিসকে যখন আল্লাহ বের করে দিল প্রস্ট্রেট না করাতে আদমকে, যখন বের করে দিল তখন ইবলিস কি বলল? সূরাতুল হিজর, হিজর হচ্ছে 15 নম্বর সূরা, এর 39 নম্বর আয়াতে কি বলল ইবলিস? আরও অনেক জায়গায় বলেছে, ওই জায়গায় বলেছে যে আল্লাহকেই সে বলছে, সে জানে আল্লাহ ইজ দ্য রব, সে আল্লাহকে সেভাবেই সে বলছে আমার রব, ও আমার রব, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, মানে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছে, যে বলতে চাচ্ছে সেহেতু আমি পৃথিবীতে তাদের মানে আদম সন্তানদেরকে তাদের পাপকে তাদের জন্য অ্যাট্রাকটিভ করে দিব তাদের সামনে, এবং নিশ্চয়ই তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব। আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আল্লাহর একটা কমান্ড সে মানেনি, যে জন্য আল্লাহ তাকে রিজেক্ট করেছে, মানে তাকে বলেছে যে ইউ আর ডান। সেই লোকই সেই ইবলিসই শয়তানি বলছে আল্লাহকে যে আল্লাহ ইজ দ্য রিজন, whereas he well knows that Allah is the one who only can save। এর পরবর্তীতে ওর ইতিহাস দেখলে বোঝা যাবে আল্লাহর কাছে সে জীবন চাচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত সব আল্লাহ তাকে দিচ্ছে। Allah knows best why Allah is giving it. Anyway, so basically if we defy Allah's qadr, Allah's whatever falls on me, that if I defy that, if I complain against Allah, then I'm becoming disbeliever. Another one is complain to Allah and seek refuge in Him, and Allah, from Allah's displeasure, মানে আল্লাহর ডিসপ্লেজার যাতে না হয় আমার উপরে, তার জন্য আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চাওয়া, যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করলেন, মানে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং আল্লাহর সিম্প্যাথি ড্র করার চেষ্টা করা, অ্যাটেনশন ড্র করে সিম্প্যাথি নেওয়ার চেষ্টা করা। দিস ইজ কল্ড শাকওয়া ইলাল্লাহ, শাকওয়া ইলাল্লাহ, মানে আল্লাহর কাছে কমপ্লেন করা, যা সকল নবী করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করলেন? আল্লাহর কাছে বলছেন যে ইফ ইউ আর নট displeased on me, I don't care, ও আল্লাহ। বাট ওনার ডিসকমফোর্টের কথা উনি জানিয়েছেন, উনি চাচ্ছেন যে আল্লাহ যাতে ওনাকে এই বৈরী পরিবেশে ছেড়ে না দেন, আল্লাহ যাতে ওনাকে হেল্প করেন, আল্লাহর কাছে ভালো জিনিস চাচ্ছেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম আল্লাহর wrath যাতে ওনার উপরে না পড়ে, হি ইজ কনসার্নড অ্যাবাউট আযাব অফ আল্লাহ, ডিসপ্লেজার অফ আল্লাহ। ওয়ারেজ সে তো কোনো ফল্ট করে নাই, একজন নবী কোনো ফল্ট করে নাই, তার কোনো ফল্ট নাই, তাতেই তার এই অবস্থায়। এটাকেই বলে লেভেল অফ ইমান অফ এ প্রফেট। দ্যাটস দ্য রিজন দে আর বিং টেস্টেড অ্যাট দ্যাট লেভেল। আমাদের তো ওই লেভেলের কাছাকাছি যাওয়ারও আগে আমরা উই জাস্ট গিভ আপ, উই সাকাম টু দ্য সার্কামস্ট্যান্সেস, বাট ইনশাআল্লাহ আল্লাহ উইল give us guidance, Allah will give us strength. So আমরা জানি যে you don't challenge the decree of Allah, accept it and then ask for Allah's help and ask for the better things from Allah. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়াটা শেষ করলেন কিভাবে? লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, there is no power or might except ইয়ার আল্লাহ। এই যে স্টেটমেন্টটাকে, এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় বলছেন পরবর্তীতে, দিস স্টেটমেন্ট ইজ এ ট্রেজার ফ্রম দি ট্রেজার অফ জান্নাহ। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন দোয়া ইজ দ্য ওয়েপন অফ আ মুমিন, বিলিভারের জন্য দোয়া হচ্ছে একটা অস্ত্র, আর দোয়া সিলাহুল মুমিন। এবং আরেক জায়গায় উনি বলেছেন দোয়া ইজ দি এসেন্স অফ ইবাদা। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বলেছেন এক জায়গায় দোয়া ক্যান চেঞ্জ দ্য কাদার অফ আল্লাহ, আল্লাহর যে কাদার আছে, ডিক্রি আছে, সেটা চেঞ্জ করা যায় দোয়া দিয়ে। সো দোয়া, উই মাস্ট মেক দোয়া টু আল্লাহ অলওয়েজ, doesn't matter which situation we are in and doesn't matter how great is the calamities, we will falter on circumstances, আমাদের অনেক লিমিটেশনস আছে, আমরা উত্তেজিত হব, ইমোশনাল হব, বাট উই উইল গো ব্যাক টু আল্লাহ। এই পর্যায়ে আমরা যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা তায়েফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ঐতিহাসিক দোয়াটির কথা শুনলাম তার কিঞ্চিত বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এই তায়েফের ঘটনা থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, হি ডিড এভরিথিং হি কুড হ্যাভ ডান অ্যাজ এ হিউম্যান বিং উইথ হিজ লিমিটেড রিসোর্সেস। উনি করেছেন, ওনার মূল উদ্দেশ্য যেটা ফোকাস, সেটা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া, মানে দাওয়ার কাজ, সেটার জন্যই করেছেন এবং সেটাই করেছেন। He was being outright rejected, pelted, humiliated,
it was a traumatic situation for him. And alhamdulillah, he came out of that immediate danger. He took shelter in a garden. And যখনই আল্লাহ তাকে এই শেল্টার নেয়ার সুযোগ দিল, আল্লাহর সুযোগ না দিলে তো শেল্টারে উনি যে ওই গার্ডেনে যে বসতে পারতেন না, ওই আঙ্গুরের বাগানে বা ফলের বাগানে যে উনি যে আশ্রয় নিলেন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে, এটা তো আল্লাহরই সহায়তায় হয়েছে। আর নাহলে হয়তো ওনাকে আরো দৌড়াতে হতো, উনি হয়তো আরো বেশি ইনজোর্ড হয়ে যেতেন। দ্যাট মানে থিংস কুড বি মোর ডিজাস্টারাস। সেই রিয়েলাইজেশন কিন্তু আমাদের হয় না, যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফকোর্স হয়েছে, যে জন্য গার্ডেনে আশ্রয় নেওয়ার সাথে সাথেই হি রেইজ হিজ হ্যান্ডস টু আল্লাহ ফর হেল্প, so that he gets the blessing of Allah, support of Allah, and Allah is pleased to him. That is the most important part that we have learned so far, apart from the detail of the incidents. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam যেই টেস্টের মধ্যে দিয়ে গেলেন, he was successful. Allah is now giving him back, rewarding him back. First, he got the shelter in a garden. Next, দেখেন কি হলো, একটা একটা করে rewards and how Prophet sallallahu alaihi wasallam dealt with that. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে পুনরুজ্জীবিত হলেন আর কি, যাকে আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি। আল্লাহর সাপোর্ট পাওয়া শুরু করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরুজ্জীবিত হচ্ছেন, সে স্ট্রেংথ ফিরে পাচ্ছেন। যখন ওই বাগানে আশ্রয় নিলেন, বাগানের মালিক উতবা এন্ড শাইবা, ওদের হৃদয় নরম হয়ে গেল দেখে ওদেরকে, ওদেরই তো দুঃসম্পর্কের আত্মীয়, তখন ওদেরই কৃতদাস, তখন তো দাসপ্রথা তো জানেনি ছিল, ওদের কৃতদাস, ওদের স্লেভ, হিজ নেম ইজ আদ্দাস, হি ওয়াজ এ ইরাকি খ্রিস্টান স্লেভ। সেই আদ্দাসকে ও এক প্লেট আঙ্গুর দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। যাওয়ার পর ওর নিয়ে আদ্দাস বলল, আমার মালিকের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য কিছু উপহার, গিফট। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বিসমিল্লাহ বলে ওখান থেকে আঙ্গুর নিয়ে খাওয়া শুরু করলেন এবং যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু খাচ্ছে। যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ বলে আঙ্গুর নিলেন, খাওয়া শুরু করলেন, সাথে সাথে আদ্দাস অবাক হয়ে গেল, অবাক হয়ে বলল, ওয়াল্লাহি, বাই আল্লাহ, এখানকার লোকজনের কাছ থেকে তো এমন কথা শুনিনি কখনো, মানে বিসমিল্লাহ বলতে তো শুনিনি কখনো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন আদ্দাসকে, কোত্থেকে এসছো আদ্দাস, তোমার ধর্ম কি? আদ্দাস বলল, আই এম এ খ্রিস্টান ফ্রম নিনেভা। নিনেভা আর আরেকটা প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে নিনাওয়া। So there are different pronunciation. It's in Iraq, Nineveh, famous place. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam তখন তার সেটা শুনে বললেন, oh, you are from the city of the righteous Yunus ibn Matta, তুমি কি সেই মহান ইউনুস ইবন মাত্তার শহর থেকে এসছো? আব্বাস ওইটা শুনে তো আরো অবাক হয়ে গেল, জিজ্ঞেস করলো যে আপনি তাকে চিনেন কিভাবে? বিকজ ইউনুস আলাইহিস সালাম তো প্রায় 1000 বছর আগের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, হি ইজ মাই ব্রাদার, হি ওয়াজ এ প্রফেট অ্যান্ড আই এম এ প্রফেট টু। সিম্পল অ্যান্সার। এই কথা শোনার সাথে সাথে আদ্দাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে পায়ে চুমু খাওয়া শুরু করলো, কারণ হি ইজ এ খ্রিস্টান। খ্রিস্টানরা তো একজন হায়ার লেভেল অফ হিউম্যান বিংকে এভাবে সম্মান করে। হাতে পায়ে চুমু খাওয়া শুরু করলো, করে সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করলো, মাথায় হাতে পায়ে চুমু খাওয়া শুরু করলো, মানে যেটা খ্রিস্টানরা পাদ্রীদেরকে করে আর কি। কিন্তু সে আলটিমেটলি ইসলাম গ্রহণ করলো। তো আদ্দাস যখন কথাবার্তা বলছিল, তখন দূরের থেকে উতবা এবং শাইবা ঘটনাটা দেখছিল, দেখে একজন আরেকজনকে বলছে, তোমার গোলামের মাথা তো ওই লোকটা বিগড়ে দিল, নষ্ট করে দিল, মানে যেটা ওরা বলতে চাচ্ছে যে মনে হয় সে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। যখন আদ্দাস ফিরে আসলো, তখন ওর মনিব জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার, তুমি ওই লোকের সাথে এরকম করলে কেন? আদ্দাস বলল, মাই লর্ড, মানে সে তো কৃতদাস,
Master, my master. There is nothing on the face of the earth better than this man. He has informed me a matter that only a prophet would know. চিন্তা করে দেখেন যে মানে ব্যাপারটা একটু রিয়েলাইজ করেন, ঘটনাটা খুব সিম্পল মনে হচ্ছে। প্রথম কথা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে বললেন তুমি কি ইউনুস ইবন মাত্তার শহর থেকে এসছো কিনা। ইউনুস ইবন মাত্তা মানে ইউনুস আলাইহিস সালাম, মাত্তার সন্তান ইউনুস, দ্যাটস দ্য নেম অফ ইউনুস আলাইহিস সালাম, ওর বাবার নাম মাত্তা। তো ওই সময়ে এখন থেকে 1500 বছর আগে ওই আরব দেশে ওই রকম কমিউনিকেশনের সময় এই ইউনুস আলাইহিস সালামের থাকেন ইরাকে, উনি প্রফেট, তাও 700-800 বছর আগের ঘটনা, আরও বেশি। সেই যে চিনতে পারা, এটা সাধারণ মানুষ চিনতে পারবে না, ওই ওই এলাকার লোক কেউ জানবেই না, ইনফরমেশনই জানবে না। সো ইটস এ বেসিক্যালি এ ওয়াহি ফ্রম আল্লাহ, হি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গট ইট। তো সেইটা শুনে একজন খ্রিস্টান, হি হ্যাজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, পার্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড, অ্যান্ড হি নোজ হোয়াট ইজ প্রফেটিক রিলিজিয়ান, এবং সে বুঝে ফেললো যে সে একজন প্রফেট, অ্যান্ড হি সাবমিটেড। কিন্তু দুই একটা জিনিস দেখেন। প্রথম কথা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ বলে আঙ্গুরটা নিলেন। এই বিসমিল্লাহই প্রথমে আদ্দাসের মনকে ঘুরিয়ে দিল, বাট বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ট্রিগারিং পয়েন্ট, যাকে আমরা বলি, দ্যাট ট্রিগার্ড ইন আদ্দাস। সেটা কি বললো, কীভাবে ঘুরিয়ে দিল? ঘুরিয়ে দিল মানে আল্লাহর নাম, আল্লাহর নামেরই হচ্ছে এটা একটা শান, যে ইফ ইউ টেক দ্য নেম অফ আল্লাহ, the more sincere you are in taking the name of Allah, the more positive result you get. তো এবং এটা তো ফরজ না, কিন্তু বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া কি ফরজ? ফরজ না, ইটস এ সুন্নাহ, রাইট? বাট ইটস সাচ এ হাই সুন্নাহ। আল্লাহর নাম নেওয়ার এই হচ্ছে আউটকাম, গুড রেজাল্ট। সেই রেজাল্টটা পেয়ে গেল কি সাথে সাথে ও কনভার্ট হয়ে গেল। ইভেনচুয়ালি দ্যাট নেম অফ আল্লাহ হেল্প কনভার্ট আদাস টু ইসলাম। Second, so we shouldn't trivialize Bismillah before starting a job, eating, starting anything, even turning on your computer. Bismillah. So don't do that. Don't trivialize that. That's a lesson we should learn from here. At the same time, আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু আদ্দাস, সে একজন স্লেভ, সবাই জানে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানে সে একজন স্লেভ। সে কিন্তু তাকে তার সাথে কথোপকথন শুরু করলো কিভাবে? আদ্দাস বলে, তাকে তার নামটা বারবার রিপিট করলো। দ্যাট ইজ দ্য কাস্টম, যে ইফ ইউ repeat the name of a person in your own conversation, maybe couple of sentences in your conversation, if you repeat the name, then it brings that people, that thing brings that person closer to you. He gives you more attention, and the conversation takes a shape, confidence টা দেয়, এবং সেও কনফিডেন্ট ফিল করে বারবার নামটা উচ্চারণ, and it helps you to remember the name of that person. In the West, this is a positive thing in this society. Let us try to understand. In the West culture, this is a positive thing. Whenever, I'm not saying all, by and large, people, whenever you get introduced, they call you by name and they repeat the name, because they want to remember the name, they want to get the things done, get the message across. সেই যে টেকনিক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু এই টেকনিকও তার ছোট্ট 3টা সেন্টেন্সের কনভারসেশনেই আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। Let us try to understand that part. So it's a PR thing. নেক্সট হচ্ছে আমরা যে হাদিসটা বলছিলাম যে বুখারী থেকে আসছিল, যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কি এর চেয়ে, ওহুদের চেয়ে বেশি কঠিন বা দুঃখজনক দিন আপনার জীবনে এসেছিল কিনা, ডু ইউ রিমেম্বার এনিথিং? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছিলেন? সাথে সাথে বলছিলেন, হ্যাঁ, তোমার লোকেরা আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে দুঃখের এবং যন্ত্রণার দিন ছিল দ্য ডে অফ আকাবা, যখন আমি আবদিয়ালের ভাইদেরকে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলাম, তারা আমার আমন্ত্রণে সাড়া দেয়নি, তাই আমি দুঃখ বিহ্বল হয়ে মহাবিষ্টের মতো সেখান থেকে বেরিয়ে ছুটতে লাগলাম, যেটা আমরা এর আগে হাদিসটা বলছিলাম আর কি। তো ছুটতে লাগলাম, কোথায় যাচ্ছি আমি জানি না,
যখন কার্ন আল সালিবে যে হাজির হলাম তখন আমার বোধ শক্তি ফিরে পেলাম, এতটুকু পর্যন্ত আমরা বলেছিলাম। এবং তারপর তখন আমি আকাশের দিকে মুখ ফিরে তাকালাম, দেখলাম একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে, বিকজ ইটস নট এ কমন মেঘ আর কি, সবসময় তাকে ওই ছায়াটা দিচ্ছিল, সে বুঝতে পারে না, তখন বুঝতে পারছে তার মুভমেন্টের সাথে সাথে, মানে আল্লাহ's help is coming. Allah is helping him from the beginning, though he didn't realize. I mean, he knows, but at that moment he didn't realize that Allah is helping him. Of course he knows as a prophet Allah is always helping him. ওই তখন আকাশে দেখলাম জিব্রাইল আলাইহিস সালাম, উনি আমাকে ডাকছেন এবং বলছেন, ইয়া মুহাম্মদ, আল্লাহ সব শুনেছেন, আপনার লোকেরা আপনাকে কি বলেছে এবং তারা কিভাবে আপনার উত্তর দিয়েছেন এবং আপনি তাদেরকে কি বলেছেন, সব আল্লাহ শুনেছেন। আল্লাহ আপনার জন্য পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছে, আপনি তাকে যা খুশি হুকুম করুন, সে ওই লোকদের বিরুদ্ধে তাই করবে। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কি চান হুকুম দিন। আপনি চাইলে আল আকসাবাইন হচ্ছে বাইন হচ্ছে দুটো আর কি, আল আকসাবাইন হচ্ছে পাহাড়, দুটো পাহাড় ওইখানটা বিখ্যাত, সেই দুটো পাহাড়ের কথা, আল আকসাবাইন পাহাড় দুটোকে ওদের উপর ফেলে ওদেরকে গুড়িয়ে দেব। এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতুল লিল আলামিন কি বললেন, না, আমি আশা করি একদিন আল্লাহ ওদের বংশধর থেকে কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্য হিদায়াত দান করবেন, লোক পাঠাবেন। আমি আশা করি একদিন অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ ওদের বংশধর থেকেই আল্লাহর ইবাদতের জন্য মানুষ পাঠাবেন। সুবহানাল্লাহ, what a person he is. I mean, people say a lot of things. People, those who are against Islam, some of them are against Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Orientalist, our so-called liberal Muslims, without really going inside, without knowing things, we just make comments. He is the man. একটু আগে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কি জানলাম, কি অত্যাচারটাই না তাকে সহ্য করতে হলো, কতটা না অসহায় পজিশনে তাকে থাকতে হলো, কতটা না তাকে ইনসাল্টেড হতে হলো, যে জন্য কিনা উনি সম্বিত ফিরে পেতে ওনার সময় লেগেছে। 7-8 কিলোমিটার দৌড়ে ফিরে এসে উনি ওনার সেন্স কম্পোজার ফিরে পেয়েছেন। সেই মানুষটি যখন সুযোগ পেলেন আল্লাহরই তরফ থেকে, অন্য কারো তরফ থেকে না, টু গিভ দেম এ লেসন, এন্ড হোয়াট হি সেড, আমরা ঔদার্যের কথা বলি, আমরা ম্যানলিনেসের কথা বলি, this is the man. When he had all the strength, when Allah is in your side, Allah send the Ferestas or angels, then you don't need anybody. Even at that point in time, he is only thinking about human betterment, only thinking about how people can turn back to Allah and get the real emancipation and get the real success of life. ওইটার জন্যই কিন্তু উনি ওনার জীবন দিয়ে দিচ্ছেন। এই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই যে আল্লাহ তাকে হেল্প করা শুরু করছেন, ফিজিক্যাল হেল্প করলেন, বাগানে আশ্রয় দিয়ে, খাওয়া পাঠিয়ে আদাসের মাধ্যমে, স্পিরিচুয়াল হেল্প চলে আসছে, জিব্রাইল আলাইহিস সালাম ফেরেশতা ফোর্স। আই মিন, আমাদের মতো সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবে যে আল্লাহ ইজ হ্যাপি। সো প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন তখন শান্ত হয়ে গেল, অনেক শান্ত হয়ে আসলো। হি গট ব্যাক হিজ কম্পোজার, নিজেকে ফিরে পেলেন এবং উনি স্ট্রেংথ ফিরে পেলেন, এবং ওনার দোয়া আল্লাহর সাথে সাথেই ফলে যাচ্ছে। অফকোর্স প্রফেটের দোয়া তো ফলবেই, বাট দোয়া তো করতে হবে। অ্যান্ড ইট শোজ দ্যাট উই শুড অলওয়েজ সিক রেফিউজ টু আল্লাহ, আস্ক আল্লাহস হেল্প at any time and all time. So নেক্সটটা হচ্ছে আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল, যখন কিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের মধ্যে বসে
প্রিচ করছিলেন তাইফ নগরীর মধ্যে, প্রিচ করছিলেন। ওই যে 2-3 ভাই যখন রিফিউজ করলো, উনি তো 7 থেকে 10 জন ওখানে ছিলেন, তখন যখন উনি প্রিচ করছিলেন, বলছিলেন আল্লাহর কথা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কথা, তখন ওখানে একটা ছেলে, ইয়াং বালক আর কি, 8-9-7-8 বছর বয়সের বালক ওখানটায় ওই ভিড়ের মধ্যে ছিল কয়েকবারই। ওর নাম হচ্ছে খালেদ আল উদওয়ানি, খালেদ আল উদওয়ানি, বাচ্চা ছেলে। সে তখন পরবর্তী জীবনে সে যখন মুসলমান হয়ে গেল, সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, সে বলল তাইফের লোকদেরকে বর্ষতা স্বীকার করতে কিন্তু অনেক কষ্ট হয়েছে। সে পরবর্তী জীবনে নিজেই বলছে যে আমি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরাত তারেক 86 নম্বর সূরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবৃত্তি করছিলেন। বলছে ওই তখন আমি তার আবৃত্তি ওই শুনেই কিন্তু আমি মুখস্থ করে ফেলেছিলাম ওই সূরা। পরবর্তী জীবনে যখন আমি মুসলমান হলাম, আই অলরেডি নো এ সূরা, মানে লোকজন, ওর আশেপাশের লোকজন অবাক হয়ে যাচ্ছে যে হাউ ডু ইউ নো দ্যাট, কারণ সে বলছে, সে তখন বললো আর কি যে আমি অলরেডি জানি ওই সূরাটা কি। কোনো জিনিসকে কোনো ট্রিভিয়ালাইজ করার কোনো কারণ নাই। ইউ ডু ইউর পার্ট, অ্যান্ড কিভাবে কোন দিক থেকে কোন মানুষের অন্তর গলে যাবে, কোন দিক থেকে ফায়দা হবে, ফল হবে, সেটা উই ডোন্ট নো। ইটস ট্রু ফর বোথ ইভিল অ্যান্ড গুড। আমি যদি ইভিল কোনো কাজ করি, আমার উদ্দেশ্য যদি ইভিল থাকে, দেয়ার উইল বি সাম পিপল who will be coming up with some evil intention. You will help produce more evil thing. If you do good things, good stuff, how small it is doesn't matter, it will help produce good stuffs. That's the natural law, universal law of Allah. And I'm not talking about the exceptions. Of course there are exceptions, but in general. আরেকটা ঘটনা হচ্ছে জিনদের নিয়ে, নুসাইবিনের জিন, তাদের নিয়ে একটি, এটা একটা বিরাট ঘটনা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহর এই হেল্প পাচ্ছেন, তখন তো উনি মক্কার দিকে যাওয়ার জন্য মনস্থির করছেন যে হি উইল গো ব্যাক টু মক্কা অ্যান্ড হি উইল গিভ দাওয়া দেম এগেইন। ডাজন্ট ম্যাটার হাউ ডিফিকাল্ট ইট ইজ, বাট হি ইজ ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট এ ওয়ে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ প্ল্যানিং, মানে he never stopped planning. And it is part of it, it's your part of aqidah that you have to plan. You have to put together a plan and wait for the success by Allah's help. That's the way it is. So রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্ল্যান করছেন কি করতে হবে। তো উনি তখন মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। মক্কার উপকণ্ঠে বলি আমি, যে সেখানটায় ওয়াদি নাকলা বলে একটা জায়গা আছে, মানে নাখলা উপত্যকা, ওয়াদি নাকলা, ওয়াদি মানে হচ্ছে উপত্যকা, ভ্যালি। ওই জায়গায় এসে থামলেন এবং ওখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন, 2-3 দিন, কেউ বলে 2 দিন, কেউ বলে 3 দিন, দেয়ার আর ওপিনিয়ন্স। এবং উনি তো আমরা সবাই জানি, হি নেভার মিসড তাহাজ্জুদ প্রেয়ার, কিয়ামুল লাইল তাহাজ্জুদ প্রেয়ার উনি কখনোই মিস করেন না। অ্যান্ড কেউ বলে এটা ফার্দ অন এ প্রফেট, কেউ বলে নট ফার্দ, বাট দ্যাটস এ ফিকি ইস্যু, বাট উনি কখনো মিস করেন না। তো উনি প্রতি রাতে তাহাজ্জুদের জন্য দেয়। ওনার তাহাজ্জুদের প্রেয়ার তো আমরা সবাই জানি, ইটস আওয়ার্স লং। সূরাতুল মুজাম্মিল অ্যান্ড মুজাম্মিল প্রবাবলি, ওখানে তো আল্লাহ বলে দিয়েছে যে ফুল নাইট, হাফ নাইট, পার্ট অফ দ্য নাইট তুমি পড়ো, আমরা জানি, এবং তোমার সঙ্গীরাও পড়ে। সো এবং তোমরা কন্টিনিউ করছো। উনি ওই নামাজ পড়তেন, কোরআন তেলাওয়াত করতেন, অফকোর্স নামাজে দাঁড়িয়ে। তো একদিন ওই দিন উনি করছেন, ওই সময়ে যখন তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছেন, আল্লাহরই ইচ্ছায় কিছু জিন ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। যেই ওনার নামাজের তেলাওয়াত শুনতে পারলো, জিনরা থেমে গেল। থেমে যাওয়ার পর পুরো তেলাওয়াত শুনল, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত শুনলো। মত হচ্ছে 7 জনের মতো জিন এসেছিল আর কি। কেন 7 জন বলে আমরা বলবো, কেন বলছে 7 জন 8 জন, এরকম একটা মত আছে আর কি। এবং তারা ওইটা শুনে তারা সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলো। শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই নেই, দে ওয়েন্ট ব্যাক টু দেয়ার পিপল অ্যান্ড গেভ দেম দ্য ওয়ার্নিং। দেখ ওরা কি শুনে আসছে এবং ওয়ার্নিংটা জানিয়ে বললো, ওদেরকে মুসলমান হতে বললো। এই ঘটনাটা এসছে আসলে 2টো সূরার মধ্যে। একটা হচ্ছে সূরাতুল আহকাফ
46 নম্বর সূরা, আয়াত 29 to 31, মানে 3টা আয়াতের মধ্যে। আর সূরাতুল জিন, যা আমরা অনেক সময় পড়ি, রেগুলারই পড়ি, হয়তো 72 নম্বর সূরা 1 থেকে 15 নম্বর আয়াত পর্যন্ত আছে, পড়লে আপনারা দেখতে পাবেন। তো মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, সূরাতুল আহকাফে আল্লাহ বলছেন, আর স্মরণ করো আমরা যখন তোমার দিকে কিছু জিনকে, কিছু বলতে আল্লাহ যে শব্দটা ইউজ করেছেন সেটা বলে নাফরান। নাফরান মানে হচ্ছে আরবিতে, তখন ক্লাসিক্যাল আরবিকে নাফরান দিয়ে বোঝাতো 3 থেকে 10 জন। সেজন্য মত হচ্ছে, কেউ মত হচ্ছে 7 জন, কেউ হচ্ছে 8 জন বলছে। আমরা যখন তোমার দিকে কিছু জিনকে পাঠিয়েছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল, এবং যখন তারা ওখানে ছিল তখন তারা বলল, নিজেদের মধ্যে বলল, চুপ করে শোনো। যখন পাঠ শেষ হলো তখন তারা তাদের কওমের কাছে সতর্ককারী হিসাবে গেল, গিয়ে তারা বলল, ও আমাদের কওম, আমরা এক কিতাবের বাণী শুনেছি যা মুসার পর নাজিল করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্যায়ন করে আর সত্য ও সরল পথের হিদায়াত দান করে, সো তোমরা সেটা গ্রহণ করো। মানে এর পরবর্তীতে আয়াতটা চললো, ঠিক একই টাইপের, মানে একই বাণী নিয়ে আয়াত আসছে, যেটা বললাম সূরাতুল জিনে 1 থেকে 15 পর্যন্ত, যার শুরুর 2টো আয়াতের থেকে বলছে, আল্লাহ বলছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে আমাদেরকে বলার জন্য, যে বলো, আমার প্রতি ওয়াহি এসেছে যে নিশ্চয়ই জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে আমাকে শুনেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শুনেছি যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে এবং আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না। and it goes on up to 15 number ayat. সো কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তখন জানতেন না ওনার কাছে জিন এসে শুনছে। পরবর্তীতে আল্লাহ কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে। জাস্ট think about one thing, how Allah is rewarding his prophet sallallahu alaihi wasallam. মানে উনি প্রফেট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিকিরটা কি ছিল? টু send the message of la ilaha illallah to the people so that they accept it. And মানুষ তো শুধু অ্যাকসেপ্ট করেনি, তখন বিতাড়িত হয়েছেন উনি মানুষের কাছ থেকে, তারপরেও আরদাস করলো, উনি দেখেছেন। At the same time, in that point in time, Allah blessed him by sending jinns who accepted the religion of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Not only that, they propagated it. This is the blessing of Allah that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, এবং আল্লাহ এই জন্যই ওনাকে রাহমাতাল লিল আলামিন বলছেন, and he was sent to the alamin বলছেন, উনি সবার কাছে এসেছেন। উনি he is a prophet of not only human being, even jinn. He is a prophet of both ins and the jinn. So this is a gift from Allah. তারপর মক্কায় ঢোকার প্রস্তুতি এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন উনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন। উনি করলেন কি, যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন সেই জায়গা থেকে, সেই উপত্যকা থেকে উনি আলটিমেটলি গারে হিরা, যেখানে উনি ওয়াহি পেয়েছিলেন, সেখানে আসলেন। মক্কায় ঢুকবেন। মক্কায় ঢোকার আগে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাউ উইল উই এন্টার ইনটু মক্কা? এটা তো উনি তো জানে, যায়েদ তো জানে যে দে আর বেসিক্যালি আউটকাস্ট অলরেডি, তাদের সিটিজেনশিপ নেই, উনি ভীত তখনও। আর ওনার পরিচয় তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয়, হি লিভস উইথ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তো বললেন যে, আমরা এখন কিভাবে মক্কায় ঢুকবো ইয়া রাসূলুল্লাহ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা surely will give a way out, and he will make his religion, his message and prophet victorious. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কনভিকশন, তাকওয়া, বিলিভ ইন আল্লাহ লেভেলটা দেখেন। Allah will protect us, he will give a way out, and prophet and the religion will be victorious. তখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কায় পা রাখারই কোনো সুযোগ নাই, কিন্তু তার সুদূর প্রসারী বিশ্বাস, কি হবে সেই বিশ্বাস, হতে পারে কি চায় উনি, সে বিশ্বাস কত দৃঢ়। তো ওনারা ওইখানটায় হেরা গুহাতে যে অবস্থান নিলেন, নিয়ে
উনি তো শুট করে মক্কায় ঢুকে যাননি। He didn't take any steps that will jeopardize his plan. He had a plan, he worked accordingly and waiting for the help of Allah for the success. But plan was done by him. সে প্ল্যানটা কি? উনি খুজা, আপনারা জানেন ওখানে মক্কায় সে দুইটা বৃহৎ গোত্রের মধ্যে একটা হচ্ছে খুজার থেকে একজন লোককে ওনার প্ল্যান করা প্রবেবল লোকদের কাছে পাঠালেন টু সিক শেল্টার, প্রোটেকশন পাওয়ার জন্য, যে ওরা প্রোটেকশন দিলে তখন অন্য কেউ ওনাদেরকে আর আক্রমণ করবে না। এটা হচ্ছে প্রোটেকশনের নিয়ম, আমরা আগে থেকেই জানি যে ট্রাইবাল প্রোটেকশন মানেটা কি। উনি পাঠালেন একজনকে আল আখনাস ইবেন শারিকের কাছে পাঠালেন। সে বলল যে I can't help you because we are allies of Quraysh, and being allies of Quraysh, how can I protect someone who is enemy to Quraysh? এক্সকিউজটা খুব শক্ত না, বাট দিল আর কি। Though later on he became Muslim. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপরে আরেকজনের কাছে পাঠালেন একই প্রপোজাল দিয়ে। সেই লোক হচ্ছে, তার নাম হচ্ছে সোহাইল ইবেন আমর। তার কথা আমরা আগেও পড়েছি। সোহাইল ইবেন আমরের কথা আগেও বলেছি এবং আরেক পরবর্তীতে আসবে তার কথা। সেও কিন্তু ওই একই কথা বলল, তার দ্বারা দেয়া সম্ভব না, এবং হি উইল বি ওয়ান অফ দি চিফ নেগোশিয়েটর ইন দ্য ট্রিটি অফ হুদাইবিয়া, দ্য ফেমাস ট্রিটি অফ হুদাইবিয়া, অ্যান্ড হি অলসো বিকেম মুসলিম লেটার অন। ট্রিটি অফ হুদাইবিয়া তো অনেক পরের কথা, মদিনায় যাওয়ার পরে আর 5 বছর পরের কথা, 5-6 বছর পরের কথা। ওটা না হতে উনি লোক পাঠালেন মুতাইম ইবেন আদি, বিখ্যাত মুতাইম ইবেন আদি, হু ওয়াজ চিফ অফ বনু নাউফেল ইবেন আব্দ মানাফ। পিছনে গেলে এটা একই জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ট্রাইবেরও রুট, ওয়ান অফ দি রুট হচ্ছে আব্দ মানাফ। সেম রিকোয়েস্টে পাঠালো। মুতাইম তখন সেটা রাজি হয়ে গেল, বলে যে ইয়েস আই উইল ডু দ্যাট। হু ইজ দ্যাট মুতাইম? অ্যাকচুয়ালি মুতাইম হচ্ছে ওই যে বয়কট হলো কিছুদিন আগে, বয়কট ব্রেক করার জন্য যে 3-4 জন ছিল, তার মধ্যে মুতাইম একজন, আমরা পড়েছি, যে কিনা তার উট দিয়ে বয়কটের বছরে লোডস অফ ক্যামেল পিছনে দিয়ে সাপ্লাই নিয়ে পাঠাতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেইখানটায় সাবে আবু তালিবের মধ্যে কনফাইন্ড ছিল, খাওয়া পাঠাতো কুরাইশদের আড়াল করে। সেই মুতাইম ইবেন আদি, যে কিনা হি ইজ অলসো ওয়ান অফ দি ক্যারেক্টার হু বেসিক্যালি হেল্প প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অ্যান্ড দ্য হোল বনি হাশিম টু কাম আউট অফ দি বয়কট। সে বলল কি, তার ছেলে ছিল, 6-7 জন ছেলে ছিল, ছেলেদেরকে বলল, যেটা ওই সময় ট্রাইবের নিয়ম, যে গেট ইয়োরসেলফ আর্মড। ছেলেরা আর্মড অ্যান্ড আর্মার্স পরে রেডি হয়ে গেল, বলে গো টু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ব্রিং হিম টু কাবা, আই এম ইন ফ্রন্ট অফ কাবা, আই হ্যাভ গিভেন হিম প্রোটেকশন। তখন ওরা আর্মস নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসকর্ট করে এবং যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এসকর্ট করে নিয়ে আসলো কাবার সামনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেই রীতি, উনি আসার পরে কাবাকে তাওয়াফ করলেন, তাওয়াফ করার পরে 2 রাকাত নামাজ পড়লেন। তখন মোতেম তখনও তার ঘোড়ার পিঠে বা উটের পিঠে বসে থেকে সবাইকে অ্যানাউন্স করলো, ও পিপল অফ কুরাইশ, আই হ্যাভ গ্রান্টেড প্রোটেকশন টু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, সো লেট none of you make a move to harm him. এবং এটা বলার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ সো হ্যাপি। সে ওই যে আমরা কর্নার অফ দি কাবা, যাদেরকে আমরা কি বলি রুকুন, ওয়ান অফ দি রুকুনে টাচ করে হি প্রেড 2 রাকাতস অ্যান্ড দেন হি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিটার্ন টু হিজ হোম উইথ যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু। তো মুতাইমের সম্বন্ধে আমরা আগেও বলেছি, আবার এই কথাটা রিপিট করতেই হবে, যে বুখারীতে বর্ণনা আছে, আফটার দ্য ব্যাটল অফ দ্য বদর কি ঘটল, মুতাইমকে ওই যে 72 প্রিজনার অফ ওয়ার ছিল বদরের যুদ্ধের পরে, প্রথম যুদ্ধের পরে, সেই 72 প্রিজনার অফ ওয়ারকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী করতে হবে এটা নিয়ে যখন কথা হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আজকে যদি মুতাইম বেঁচে থাকতো এবং এই ফাউলদের সম্বন্ধে সে যে কথাই বলতো, সেই রায় আমি মেনে নিতাম।
So he sallallahu alaihi wasallam praised him so high. For what? For the good will gesture of Mutaim, for good behavior of Mutaim, though he died as a pagan, because সে ওই ঘটনার 2-3 মাস পরেই মারা গেছে আসলে. So what do we learn from that? Irrespective of the belief of human being, we must have good relation with the people, and people, your relation is based on the mutually reciprocating behavior. If somebody doesn't want to kill me, then what is the problem with me to deal with him in a better way? If someone behaves with me in a better way, supportive of me, and it is incumbent upon me to help and support that person, praise him. This is the universal law of Allah. So we should do that. And that is the right of fellow human being on us, the way we have the right on other fellow human being. So that's the way it is. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam পরবর্তী 2 বছর এই মোতায়েমের প্রোটেকশনেই কাবাতে মক্কায় ছিলেন। এতে আমরা প্রমাণ পেলাম কি আল্লাহ's help can come from any corner. এখন এটা শেষ করা, ক্লোজ করার কথা বলছি। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।